யூசுவலா ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமை பலராம் பிரபு தான் கிளாஸ் எடுப்பார். இப்ப இன்னைக்கு ஏகாதசி அப்படிங்கிறதுனால அவர் ஃபார்முக்கு போயிட்டார். ஸோ என்ன கிளாஸ் கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க இன்னைக்கு. ம். நாம இன்னைக்கு பாகவதனுடைய 10வது ஸ்கந்தத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த தாமோதர லீலை அப்படிங்கிறதுனால நாம் கிருஷ்ணனுடைய இந்த தாமோதர லீலையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல ஆஹ், 10வது ஸ்கந்தத்துல 9ஆம் அத்தியாயத்துல 9வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க இருக்கிறோம். तयष्टिं रसमीक्षयः सत्वरस्ततो ततोवर आरुह्य सर भीतत्व भीतत्वत् गोप्यन्वधावन् नयम् आपयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः. Translation and commentary by Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Naladev Vidyabhushan, and Srila Prabhupada. Translation. When Krishna saw his mother stick in hand, he very quickly got down from the top of the motor and began to flee as if in fear. Yashoda chased him, whom the minds of yogis in samadhi, fit to merge in Brahman and impelled to him with great concentration, cannot attain. Commentary. He saw her vividly because he held a stick, or she held a stick in her hand. It was impossible that she could have stick to punish him, and he had never seen this before. He looked around to understand the situation and then fled. To fool her, he ran to the main gate of the house where many people gathered near the Yamala tree. He only appeared to be afraid, Bhitatvat, since he had no real fear internally because he knew his mother had a greatest affection for him, or he showed fear like that of others. This act revealed on his mother the sweetness of his infant pastimes. Knowing that on that day everyone had gone from the main gate, she chased him. Through the mind in samadhi is capable of, though the mind in samadhi is capable of merging with Brahman or any form of the Lord and impelled towards him with concentration, tapasa, he cannot achieve him. This will be made clear later. Nayam subhako bhagavan dehinam gopika sutaha jnaninam cha atma bhutanam yata bhakti mata iha. Krishna, the son of Mother Yashoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service. But he is not as easily accessible to jnanis, to those striving for self realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body as the self here. Yashoda pursued him and caught up to him step by step. Anu, so much for her good fortune of having him sleep on her lap. Her good fortune of chasing him when he fled cannot be understood at all by the greatest yogis. She had a greater fortune than all other devotees because she was able to catch him directly. இப்ப விஸ்வநாத் பத்தி தாக்கர் சொல்றார் பார்க்கலாம். When Lord Krishna saw his mother stick in hand, he very quickly got down from the top of the motor and began to flee as if very much afraid. Although yogis tried to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerity and penances, they failed to reach him. But Mother Yashoda, thinking that same personality of Godhead Krishna to be her son, began following Krishna to catch him. Commentary. Yashoda held a stick in her hand to install fear in Krishna. He is described as very much afraid, Bhitavat, because he understood the great affection of his mother, although internally Krishna had no fear, or it can mean Krishna stood up and fled in a fearful manner.
Queen Kunti said in Srimad Bhagavata 1:831, Gopyadhate Twayi Kritangasi Tavat Yade Dashashru Kalanjana Sambhramakshanam Vaktram Niniya Bhayabhavanaya Stitasya Samam Vimahnoyai Bhirapiyat Bhibeti. O Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflowed with tears, which washed the mascara from your eyes. You are afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Yashoda, Gopi, chased her son, who can never be attained. Nayam apaha, even by great mystics and yogis, yoginam, who perform austerities, penances, tapasayaritam, and meditation, manaha, to enter praveshtum Brahman. This point is made clear in the verse 21. Bhagavan Sri Krishna is not easily attainable. Okay, இப்ப பலதேவ தேவபூஷன் சொல்றாரு பாருங்க. Commentary. Then what happened? Seeing her holding a small stick embedded with small gems for beating him, understanding that she would now beat him, he quickly came down from the motor and fled. That fear was like Bhitavat. For Queen Kunti said in Srimad Bhagavatam, the same sloka. Oh Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflowed with tears, which washed the mascara from your eyes. You are afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. His mother Gopi, the queen, chased him, whom the yogi's minds purified, iritam, by austerity, extending till samadhi, do not attain, though qualified, kshamam, to attain. By the Lord's mercy, the mind can attain him, not by one's own ability. Okay. இங்க நம்மளுக்கு அடுத்தது என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறார். யசோதை என்ன பண்றா? சிரிச்சிட்டு தன்னுடைய மகன் இப்படியெல்லாம் பண்றானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்குள்ளாரையே சிரிச்சுக்கிறா. சிரிச்சுட்டு கிளம்புறா. சரி, இன்னைக்கு கிருஷ்ணரை பிடிச்சிட வேண்டியதா அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறா. கிளம்புனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார்? அங்க குரங்குகளுக்கெல்லாம் வெண்ணெய் கொடுத்துட்டு அவரும் சாப்பிட்டு இருந்தார் இல்லையா? சுத்தி சுத்தி பார்த்துட்டே இருந்தார். யசோதை எங்கேயா வந்துடுவாளா, யசோதை எங்கேயா வந்துடுவான்னு சுத்தி சுத்தி பார்த்துட்டே இருக்கார். யசோதையினுடைய சப்தம் கேட்டதோ இல்லையோ, என்ன பண்றார் கிருஷ்ணர்? அந்த உரல் வந்து தப்புன்னு குதிச்சாரு. குதிச்சுட்டு குடு குடு குடுன்னு ஓட ஆரம்பிக்கிறாராம். ஓட ஆரம்பிச்சா பின்னாடி யசோதை என்ன பண்றா அப்படின்னா, இரு பயல நான் வரேன், இரு பயல நான் வரேன், இரு இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குச்சை தூக்கிட்டு பின்னாடியே துரத்திட்டு வராளாம். அந்த விஷயத்தான் இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். இதை கேட்கும் பொழுது எல்லா ரிஷிகளும் ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஏன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு சொல்ல வந்தார். பரீட்சித் மகாராஜனோட சேர்ந்து நிறைய ரிஷிகள் அங்க வந்து சேர்ந்தாங்க. அங்க யார் இருக்காங்க? வியாசதேவர் இருந்தாரு, நாரதரும் இருந்தாரு. அதுக்கு மேல அசித்த பிருகு மகரிஷில இருந்து எல்லா விதமான மகரிஷிகளும், சப்த மகரிஷிகளும் இருந்தாங்க. எல்லா ரிஷிகளும் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்களா. கேட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். இதை போல நான் எங்கேயும் பார்க்கவே இல்லை, எந்த பகவானுடைய அவதாரத்தில் நான் இதை போல பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. நாம யோசிச்சு பார்க்கலாமே, பகவான் எத்தனையோ அவதாரங்களை வந்திருக்காரு. வராகமா வந்திருக்காரு, அப்புறம் பூர்வமா வந்திருக்காரு, மத்யமா வந்திருக்காரு, நிருசிம்மவா வந்திருக்காரு, வாமனரா வந்திருக்காரு, பரசுராமரா வந்திருக்காரு, ராமரா வந்திருக்காரு. இத்தனை அவதாரங்கள்ல பார்க்காத ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்த பண்றார். ஒரு சின்ன குழந்தை எப்படி இருக்கானோ அந்த சின்ன குழந்தையினுடைய எல்லா விதமான சேஷ்டத்தையும் காட்டுறார் கிருஷ்ணர். என்ன பண்றா? குச்சை தூக்கிட்டு வரா. குச்சை தூக்கிட்டு வந்தா ஓடுறான் பையன். எப்படி தெரியும்னு தெரியல. இந்த குச்சியை கொண்டு வந்தா நம்மள அம்மா அடிப்பாங்கன்னு எப்படி தெரியும் அந்த பையனுக்கு? பொதுவா சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு நாம் அடிப்போம், இந்த குச்சினால அடிப்போம்னே தெரியாது.
ஏன்னா அவங்களுக்கு முதல் முறையா பார்க்குறாங்க இல்ல, குச்ச பார்க்குறாங்க இல்லையா? ஸோ குச்ச நம்ம கையில பார்க்கும்போது அவங்க ஏதோ நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. நம்மள வந்து அடிப்பாங்க அப்படிலாம் தெரியாது அவங்களுக்கு. ஒரு முறை அடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துரும். ஓஹோ! இந்த குச்ச தூக்கிட்டு வந்தா நம்மள அடிக்க போறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துரும். இல்லையா? நம்ம கொஞ்சம் இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம ஆச்சரியமா இருக்கு. நமக்கு பழக்கப்படாத விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்? ரொம்ப பழக்கப்பட்ட மாரியே வேக வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சுர்றோம். சின்ன குழந்தைக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும்? ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி பயப்பட தெரியும்? ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி ஓடத் தெரியும்? ஒரு குழந்தைக்கு ஓடுறதுன்னா பயந்து ஓடுறது. ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி வந்து அவமானத்த வந்து எடுத்துக்க தெரியும்? அந்த குழந்தைக்கு என்ன அவமானம் தெரியும்? ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி ஏமாத்த தெரியும்? ம். ஏன்னா, அதுக்கு ஏமாத்துற வேலையே கிடையாது. எல்லாமே பெற்றோர் கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிறாங்க. நம்ப என்ன செய்றோமோ, அத அப்படியே கத்துக்கிறாங்க அவங்க. ஸோ அப்படி இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா, என்ன பண்றாங்க? யசோதை வந்து ஒரு குச்ச தூக்கிட்டு வந்தாங்களா, கிருஷ்ணர் இதுக்கு முன்னாடி அடி வாங்குனாரா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. அந்த குச்ச பார்த்தோனே கிருஷ்ணருக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு. யசோதை இன்னைக்கு நம்மள அடிக்க போறாங்க. மாட்டணும்டான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, கீழ குதிச்சு ஓடுறாரு. கிருஷ்ணருக்கு அப்ப தெரிஞ்சிருக்கு. நான் பானைய உடைச்சது தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த பானைய உடைச்சிட்டும் வேற தனியா ஓடி வந்துட்டோம் இல்லையா? ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு பானைய உடைச்சிருவாங்க. உடைச்சுட்டு அங்கேயே நின்னுட்டுருப்பாங்க. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம. ஏன்னா பானைய உடைக்க வரைக்கும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் தப்பிச்சு போணும் நம்ம அம்மா கிட்ட இருந்து. அம்மா கையில மாட்டுனா அடிச்சுருவாங்க. நம்ம எங்கேயாவது ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கலாம். அப்படின்ற ஞானம் கூட இல்லாத குழந்தைங்கலாம் இருக்காங்க. இல்லையா? அப்படியே நின்னுட்டுருப்பாங்க. அம்மா வர வரைக்கும் அப்படியே நின்னுட்டுருப்பாங்க. அப்புறம் அம்மா வந்து பார்த்துட்டு டப்பு டப்புன்னு அடிப்பாங்க. அந்த மாரி இந்த குழந்தை இல்ல. இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிடுச்சு, பானையும் உடைச்சது. எனக்கு கோவம் வரும். எனக்கு கோவம் வந்தா நான் பானைய உடைக்கணும். இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு? எந்த குழந்தைக்கு எப்படி தெரியும்? ம். ஸோ அந்த குழந்தைக்கு கோவம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. கோவம் வந்தா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த உடைக்கணும்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கு. உடைச்சிருந்தா என்ன உடைச்சிருக்கணும்? பானை ஏன் உடைக்கணும்? அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க? சமையல் அறையில பால இறக்கி வைக்க போனாங்க. அப்ப எது மேல கோவம் வரணும்? அந்த பானை மேல இல்லையா கோவம் வரணும்? என் பானை, என் பாலு, நீ தானே என்ன வந்து கெடுத்து விட்ட. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கலாம்? அந்த பால் பாத்திரத்த போய் உடைச்சிருக்கலாம். பால் பாத்திரத்த உடைச்சா, நேரடியா போய் உடைச்சா, அம்மா கப்புன்னு புடிச்சுருவாங்க அப்படின்னு தெரியுமா. அதனால உள்ள போகவே இல்ல. கிச்சனுக்குள்ள போகவே இல்ல. சரி வேற என்ன பண்றது? ஓடியாவது போயிருக்கலாம். ஓடி போனா அம்மாவுக்கு புரியாது. நம்முடைய கஷ்டம் என்னன்னு புரியாது. நம்முடைய கோவம் என்னன்னு புரியாது. நம்ம கோவத்த என்ன பண்ணணும்? பதிவு பண்ணணும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு? பானைய உடைக்கிறார். இந்த பானைய உடைக்கிற வேலை அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் பானைய உடைச்சிருவாரு. உள்ள இருக்கிற பொருள மட்டும் தூக்கிட்டு போயிருவாரு. உள்ள வெண்ணெய் இருந்தா தூக்கிட்டு போவார். இல்லன்னா அப்படியே விட்டு போயிருவார். ஸோ இது என்ன குறிக்குது? இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க ஒரு சில இடத்துல. பானை அப்படிங்கிறது இந்த உடல். இந்த உடலே பெரிய பானை தான். நமக்கு வந்து அ ஒரு சைவ ஆச்சாரியார் சொல்றாரு இல்லையா? இந்த உடல் அப்படிங்கிறது குயவன் செய்த பானைன்னு சொல்லி சொல்றாருல்ல. அ என்ன சொல்லுவாங்க அந்த பாட்டு? எனக்கு அந்த பாட்டு ஞாபகம் இல்ல. ஏதோ அ 10 மாசம் என்ன பண்றாங்க? அம்மா வயித்துல செஞ்ச இந்த பானை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு இந்த உடம்ப. ம். ஸோ இந்த உடல் அப்படிங்கிறதே அந்த பானை தான். இந்த உடல்ல நம்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த உடல உபயோகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்படியே தயிர் மாரியும், பால் மாரி இருந்துறக்கூடாது. அத நல்லா கடைந்து, 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 கடைந்து அதுலருந்து வெண்ணெய் திரட்ட முயற்சி பண்ணணும். நாம அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த வெண்ணெய் என்ன பண்ணுவார்? கிருஷ்ணர் வந்து எடுத்துட்டு போயிருவார். அந்த வெண்ணெய் அப்படிங்கிறது என்னது? நம்முடைய பக்தி, நம்முடைய தூய்மையான இதயம், நம்முடைய தூய்மையான ஆத்மான்னு கூட சொல்லலாமே! இப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? இந்த உடல உபயோகப்படுத்தி, ஏதோ உடம்பு சரீர யாத்திரை நடந்துட்டு இருக்கு. தினசரி எந்திரிக்கிறேனா, சாப்பிடுறேனா, தூங்குறேனா, கரெக்ட். நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி, ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு வரும். குயவனை வேண்டி கோட்டோலை தாண்டின்னு ஏதோ ஒரு பாட்டு வரும். ம். ஸோ அ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அ நாம என்ன பண்ணிறக்கூடாது, இந்த உடம்ப வச்சுக்கிட்டு, ஏதோ உடம்பு நடந்துட்டு இருக்கா, சாப்பிடுறோமா, தூங்குறோமா, அன்னன்னைக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோமா, சொந்தக்காரங்கள பார்த்தோமா, அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது.
இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்ணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்முடைய அ அந்த ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்த ஆரம்பிக்கணும். அப்படி தூய்மைப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு? இந்த உடல் அப்படின்ற பானைய உடைச்சுட்டு, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அப்படின்ற அந்த தூய்மையான வெண்ணெய மட்டும் எடுத்துட்டு போயிருவாரு. அப்படி இல்லன்னா, எப்படியும் பானைய உடைக்க போறார். கிருஷ்ணருக்கு பானை உடைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். என்னது? கால ரூபத்துல வராரு கிருஷ்ணர். கால ரூபத்துல வந்து என்ன பண்றாரு? இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் முடிக்க போறார். ஸோ அதான் இங்க பானை உடைக்கிறத நம்ம கத்துக்கிறோம். ஸோ அப்ப என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணருக்கு பானை உடைக்க தெரிஞ்சிருக்கு. அங்கருந்து ஓடி போணும்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கு. ஓடி போய் பயத்துல பயம்னு சொல்ல முடியாது அந்த பையனுக்கு. பயம் இருந்தா வெண்ணெ சாப்பிட்டு இருப்பானா என்ன? பயம்லாம் கிடையாது. சும்மா நடிக்கிறது. பயப்படுற மாரி ஒரு ஒரு இது மேல உரல் மேல ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு, அழுதுகிட்டே வெண்ணெய் சாப்பிடுறது. அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய பூனைக்கு வெண்ணெய் குடுக்கறது, குரங்குக்கு வெண்ணெய் குடுக்கறது. இதெல்லாம் குடுத்துட்டு சாப்பிட்டு இருக்கான். ம். ஸோ அப்ப அவனுக்கு என்ன புரியுது? பயம்லாம் இருக்கிற மாரி தெரியல. அ பயம் இருக்கிற மாரி நடிக்கிறது. அம்மா வந்தா என்னடா பண்றது? பார்த்துக்கலாம். அம்மா வந்தா பார்த்துக்கலாம். நம்ம அம்மா தானே. நம்ம அம்மா என் மேல நெறைய அன்பு வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன். அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வேற. ம். ஸோ என்ன பண்றா, அ உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா பின்னாடியே வந்தாங்களா, ம். வந்த உடனே பார்த்தான் கையில. பார்த்த உடனே டப்புன்னு கீழ குதிச்சான். குடு குடு குடுன்னு ஓடி போயிட்டானாம். ஓடி போனா பின்னாடியே அந்த அம்மா தொரத்திட்டு வராங்களா, இத எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க. "கிருஷ்ணர பிடிச்சிட முடியுமா?" அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கறாங்க. ஏன்னா, நம்மளுக்கு பிரம்ம சம்ஹிதை அப்படின்ற கிரந்தத்துல சொல்லப்படுது. "பந்தஸ்து கோடி சதவத்சர சம்பிரகம்யோ வாயோர் அபி மனசோ முனி புங்கவானாம். சோபியஸ்தி யத் சின்மய அசிந்த்ய தத்வே கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி" அப்படின்னு சொல்றார். என்னன்னா, இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப வேகமா நகரக்கூடியது நம்முடைய மனசு தான். மனசு ரொம்ப வேகமா நகரும். அந்த மனசோடைய வேகத்துல யோகிகள்லாம் பயணம் பண்ணுவாங்களாம். அன்னைக்கு யோகிகளுடைய வழிமுறை அப்படிதான் இருந்தது. மனச உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்ணுவாங்க, இங்க இருந்து அங்க நகர்ந்து போயிருவாங்க. ஸோ அப்படி என்ன பண்றாங்க யோகிகள், மனதனுடைய வேகத்துல ரொம்ப வேகமா போறாங்களாம். எங்க தெரியுமா போறாங்க? கிருஷ்ணர பிடிக்கிறதுக்காக போறாங்களாம். கிருஷ்ணர பிடிக்கிறதுக்காக கிடையாது. கிருஷ்ணருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒளிய போய் பிடிக்கிறதுக்கு. நெறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல, நாங்க வந்து ஜோதியில ஐக்கியமாயிடணும், ஜோதியில ஐக்கியமாயிடணும்னு சொல்லி. இதான் ஜோதி. ஜோதின்னா என்னது? கிருஷ்ணருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒளி. அந்த ஒளியை பிடிப்பதற்கு யோகிகள் வந்து பல்லாயிரம் வருடம் இந்த மனதனுடைய வேகத்துல பயணம் பண்ணாலுமே கூட கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. அவ்வளவு கிருஷ்ணர் தூரத்துல இருக்கார். அப்படிப்பட்ட யோகிகளாலயும் அடைய முடியாத கிருஷ்ணரை எங்க யசோதை ரொம்ப எளிமையா என்ன பண்றா? ஒரு குச்ச தூக்கிட்டு தொரத்திக்கிட்டு இருக்கா. அந்த பகவான் ஓடிட்டு இருக்காராம். ம். ஸோ இப்படிதான் சொல்றாரு. இவ்வளவு பாக்கியம் யசோதைக்கு எப்படி கிடைச்சது? யோகிகளுக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் எப்படி கிடைச்சது? யசோதை அவ்வளவு அப்படி என்ன தவம் செஞ்சுட்டா? என்ன தவம் செய்தனை யசோதா அப்படின்ற ஒரு அழகான பாடலே இருக்கும். அப்படி என்ன தவம் பண்ணிட்டா யசோதை? கிருஷ்ணரை இந்த மாரிலாம் பார்ப்பதற்கு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் மேல அளவு கடந்த அன்பு வச்சிருக்காளாம். கிருஷ்ணருக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, நாம் கிருஷ்ணரை பார்த்து பயந்து, பயந்து மரியாதை செலுத்துறத காட்டிலும், அவர் மேல உருகி, உருகி அன்பு காட்டுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். முதல்ல மரியாதை இருக்கணும். மரியாதையிலிருந்து தான் அன்பு வரும். நாம என்ன பண்ணணும் முதல்ல கிருஷ்ணரை பற்றிய உயர்ந்த விஷயங்கள தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் மேல மரியாதை மரியாதை எடுத்துக்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ணர் மேல அன்பை வளர்த்துக்க முடியும். ஸோ நாம என்ன பண்ணலாம், இப்ப கிருஷ்ணர பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணலாம், கிருஷ்ணர் மேல நம்மளுக்கு அந்த அன்பு அப்படிங்கிறது தானா வளர ஆரம்பிக்கும். சரி, இன்னைக்கு ஏகாதசி. எல்லாரும் ஏகாதசி விரதம் இருங்க. அதேபோல இது தாமோதர மாசம். ஸோ பகவானுக்கு நெய் விளக்கும் காட்டுறது ரொம்ப முக்கியம். சாயந்தரம் எல்லாரும் நெய் விளக்கு காட்டிட்டு இருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். ஷோரூம்ஸ்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க, கஸ்டமர்ஸையும் காட்ட வைங்க. வீடுகள்ல இருந்தீங்கன்னா, வீடுகள்லயும் காட்டுங்க. மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு